Good morning. Today, we will see Unit 1 topic, that is selection sorting. Before going to the selection sorting, let us go through Unit 1 topics once at a glance. We started with Unit number 1 by giving an information in the terms of data, information. Anything which has a meaning is said to be data. Processing of data is said to be information. And then I given to you, that is a definition of a data structure. Data structure is nothing but organization and manipulation of data, and also performing operations on the data in an effective and efficient manner. And then we have seen classification of data structures. Data structures can be divided into various categories, that is primitive, non-primitive, and it may be in the form of homogeneous, heterogeneous, static, dynamic, linear, non-linear. So data structures can be divided into linear or a sequential data structures, non-linear data structures, homogeneous data structures, non-homogeneous data structure, or heterogeneous data structure, static data structures, dynamic data structures. Thereafter, I have given some applications of data structures. Data structures can be used in artificial intelligence, computer graphics, neural networking, data mining, and then statistical analysis and so forth. Next concept, operations on data structure. We can have creation, destroying, insertion, deletion, splitting, merging, sorting, searching, traversing. All these are various operations associated with data structures. And at the same time, I told you what are the various data structures supported by C language, that is called as a list, what you call array, stacks, queues, linked list, trees, and graphs. I given you complete information about that also. Next one is abstract data type, ADT. It is a special type of data structure which handles the values and set of operations on those values. And then we have seen preliminaries, basics of algorithm. Yes, as you know, algorithm is nothing but a step-by-step process for solving a problem. Every algorithm contains several characteristics. Algorithm contains several characteristics. Those characteristics include what? The first one is input, output, finiteness, definiteness, effectiveness. Finiteness, definiteness, and effectiveness. Algorithms can be designed in such a way that we can have the top element can be divided into multiple number of sub elements is said to be top down approach. A small elements are grouped together to form a large element is said to be bottom up approach. And then I explained to you, that is I explained time and space complexity. Time and space complexity. So if you want to execute any algorithm, run an algorithm, there are two elements. Number one is time complexity, second one is space complexity. One is deals with how much time is needed for execution of algorithm called as time complexity. How much space is needed in the memory is defined by space complexity. Time complexity, it may be best case, worst case, average case, whereas space complexity is concerned big omega, big O notation, big theta notation. I told you all those elements at that time. And then we have seen
Searching mechanisms, only two searchings I told you. Linear search, second one is binary search. In the case of linear search, we are going to check for each and every element in a sequential fashion or in a serial fashion. Whereas binary search is concerned, we are going to divide the list into two parts, or we can say that we start with low element, high element, computing mid value. Array of that mid value is equivalent to the element. Based upon the value, we may move on to left side or right side. The procedure will be repeated. Fibonacci search is under pending, and then we have seen sorting algorithm. The first one is insertion sort. Already I told you insertion sort. Sorting is a method of arranging the data in either ascending order or in descending order. So we have external sorting, internal sorting. That means additional memory needed or not needed. And then we have seen bubble sort. Okay. But Fibonacci search, selection sort, quick sort, radix sort, merge sort algorithms are under pending. Now we move on to the next one, selection sorting. Right? This is a selection sorting. Now we are going to see the concept of selection sorting. Very simple technique, sir. Very simple technique, all of you observe carefully. Generally, in the case of bubble sort is a simple technique, but it requires multiple number of passes. Every time, initially in pass 1, we need to compare 0 element and first element. Based upon your ascending or descending order, you may perform the swapping operations. This is completed in pass 1. In first pass, we are getting the largest element at the end of the list. It is a simple technique, but it is a time-consuming process. Whereas insertion sort is concerned, insertion sort can be divided into two parts. First is unsorted list, the same component connected with sorted list. We are going to verify. We have to assume that the first element is, I told you, in the case of playing cards, identify the number and replace that number with the first element. What you call it is an insertion sort. Now we move on to selection sort. I told you bubble sort and even it is also for insertion sort too. Bubble sort and insertion sort, I told you. Now we move on to the next one, what you call selection sort. All of you listen carefully. See, the selection sort is very simple technique. We are going to identify the smallest element in the array, replace that smallest element with the first element. Swap or exchange. First element is over. Identify the next smallest element in the given array and exchange that element with the second element in the array. Identify the next smallest element in the array, then replace or exchange with third element in the array. So in a selection sort, the smallest value among unsorted elements of the array is selected in every pass. Every pass is nothing but every step, and inserted to its appropriate position into the array. Oka array undi. Array lo list of elements unnai. List of elements lo nunchi smallest element తీసుకొని దాన్ని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో స్వాపింగ్ చేయండి. అమ్మా స్వాపింగ్ అంటే ఎక్స్చేంజింగ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తాను. సెలెక్షన్ సార్టింగ్ ఐడియా ఈస్ ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద array, exchange, swap this element in the first position
స్వాపింగ్ అంటే మీకు గుర్తుందా? మనం ఏ బి అనేటువంటి రెండు వాల్యూస్ ఉంటే స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ అని చెప్పాం. స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్. ఏబి టెంప్ అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకొని టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అనేటువంటి కొన్ని ఆపరేషన్స్ మనం చేయటం జరిగింది. టెంప్ స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ మీకు గుర్తుంటే స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ మే బి in the terms of using third variable or without using third variable. Using third variable కావచ్చు, లేకపోతే without using third variable కూడా కావచ్చు. టెంప్ వాడితేనేమో థర్డ్ వేరియబుల్ తో ఉన్నట్టు, టెంప్ లేకపోతే వితౌట్ యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్. ఇక్కడ మనం థర్డ్ వేరియబుల్ వాడే మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాం. నన్ను ఆప్షన్స్ రాసుకోమా. 5A0, 536, 557, 551. ఆప్షన్ రాసేసుకోమా. 574, 563, 573. ఓకే, నేను ఇచ్చిన నంబర్లు మీరు 588, 551 నోట్ చేసుకోమా. నేను ఆల్రెడీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాను. క్యామెల్ ఆఫ్ అయినటువంటి వాళ్ళందరికీ ఆప్షన్ పెట్టేద్దాం. ఎందుకంటే వీళ్ళు మనుషులే కాదు, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వీళ్ళ జీవితాలు మారవు. ఒక ఐడియా సిమ్ కార్డ్ అని కొనుక్కుంటారా, జీవితం ఏమైనా మారుద్దేమో. ఎందుకురా అలా బతుకుతారు మీరు? $574 ఆబ్సెంట్, 256 ఆబ్సెంట్, 5A3 ఆబ్సెంట్, 592 absent, 551 absent, 588 absent. Right. Next. In this case, we start with the smallest element. Find the smallest element in the array. Exchange this element in the first position. Exchange the first element with, exchange that element with the first position. Then second element identify cheyandi. Exchange smallest element identify chesi then second element to replace cheyandi. This procedure is continuous. Now consider a list. Oka list తీసుకున్నాను. ఆ లిస్ట్ లో ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి. చెప్పమ్మా. ఒకరు 36, రోల్ నెంబర్ 36. ఇంకెవరున్నారు? Raise your hand, anybody? 15. Yes. So, 1 second. 36. Unmute chesko, permission ichchanu. Okay. Yes, sir. Right. చెప్పమ్మా. అమ్మా బాబు అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైతే అల్గోరిథం అర్థం అవుతుంది, అల్గోరిథం అర్థం అయితేనేమో ప్రోగ్రామ్ తెలుస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఎరే. ఎరే ఎలిమెంట్స్ ఆర్, ఎరేలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటమ్మా? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎరేలో? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఎరే? 7 ఎలిమెంట్స్. మొత్తం ఎలిమెంట్స్ ఎన్నమ్మా? 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 7 ఎలిమెంట్స్ లో ఎరే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఎప్పుడు? 0. Array always starts with 0. అంటే 0 to n minus 1. 0 to n minus 1 అంటే ఎంత? What is n value? 7. 7 అంటే 6. Right. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. This is 0, array of 0, array of 1, array of 2, array of 3, array of 4, array of 5, array of 6. Tell me what is the smallest element? 1. Now this is 1 is the smallest element. 1 is going to replace with what you call exchanged with which element? 8. చూడండమ్మా, 1 అనేటువంటిది 8 తో ఎక్స్చేంజ్ అవ్వాలి. బికాస్ 8 is the first element in 0 index. అందుకే 1 అనేటువంటిది సార్ట్ అయిపోయింది. 1 అనేటువంటిది 8 అనేటువంటిది ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయాయి. 1 ప్లేస్ లో
8 ప్లేస్ లో 1 వచ్చేస్తుంది అంటే 0th ప్లేస్ లో 1, 6th ప్లేస్ లో 8. నెక్స్ట్ which is the smallest element? 2. 2. Very good. 2 is going to be replaced or exchanged 4. with which element? 4. 4. Right, చూడమ్మా 1 తర్వాత 2 వచ్చింది. Next, which is the smallest element? 3. 3 will be replaced. 3 will be exchanged with 6. 6. అమ్మా చూడండి ఇక్కడ. This is 6. Next, which is the smallest element? 4. 4. 4 will be replaced with whom? 9. 9. 4. 9. Next, which is the smallest element? 6. Replaced with 9. right. చూడండి 6 ప్లేస్ లో 9, 9 ప్లేస్ లో 6. Which is the smallest element? 8. Replaced with 9. next. This is finally 9. This is called as 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 is a sorted list. జాగ్రత్తగా చూడండమ్మా. ఎరే తీసుకున్నాను. ఒక ఎరేలో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చెయ్యండి. ఎరేలో ఉన్నటువంటి స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో అంటే ఎరే ఆఫ్ 0 తో రీప్లేస్ చేయండి. ఎరే ఆఫ్ 0 తో రీప్లేస్ చేయండి. వాట్ ఇస్ దట్? ఎరే ఆఫ్ 0 తో రీప్లేస్ చేయండి. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంటమ్మా? సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి. సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత and replace that element with the second element in the given array. Next ఏమని చేయమన్నానమ్మా? Next one is identify the third element, then replace, exchange with the next element. ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దాని ద్వారా మీరు నెక్స్ట్ ఈ ప్రొసీజర్ మొత్తం రిపీట్ అవుతూ ఉంటారు. అలా రిపీట్ అయ్యేటువంటి ప్రొసీజరే we call it as a model. What is that? That is called a selection chart. 215. Yes, sir. ఒక ప్రొసీజర్ ఒక్కసారి చెప్పు. నేను అడిగిన దానికి ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రొసీజర్ ఒకసారి చెప్పు. Yes, sir. సీక్వెన్స్ లో మనం చేసుకుంటారు కదా సార్ ఆర్డర్ అనేది. ఓకే, ఎలా? ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎరే ఉంది. ఒక నేను ప్రొసీజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి చెప్పాక మరలా చెప్తాను చూడండి. చెప్తు కానీ 15 నువ్వు రెడీగా ఉండు. కన్సిడర్ ఎన్ ఎరే విత్ n ఎలిమెంట్స్. ఒక ఎరేలో n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా? n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. n ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? 0 to n-1 ఎరేలో. సో find the first element or find the smallest value in the array, place it in the first position, then find the second smallest value in the array, place it in the second position. Repeat this process until entire array is sorted. ఇక్కడ చూడండమ్మా, ఫస్ట్ పాస్ లో పాస్ 1 అంటారు. Find the position POS of smallest value in the array and then swap array of position. What is position? Smallest value. With whom? Array of 0. First element తో array మొత్తంలో ఉన్న smallest value ని తీసుకొని స్వాప్ చేయండి. Pass 2. Find the position of smallest value in the sub array. ఆల్రెడీ ఒక ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోయింది కదా. If you have n elements, ఒక ఎలిమెంట్ తీసేస్తే n-1 ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి. అంతే కదమ్మా. 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మిగతా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ చెక్ చేస్తాం? 6 elements. We are going to check only for
6 elements. 6 elements. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ చెక్ చేస్తాం? 5. 5. అలా మనం స్వాప్ ఏరియా ఆఫ్ పొజిషన్ విత్ ఏరియా ఆఫ్ 1. నౌ ఏరియా ఆఫ్ 0 and area of 1 is sorted. Area of 0 and area of 1 is sorted. ఈ ప్రొసీజర్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే మనకి ఫైనల్ గా సార్టెడ్ లిస్ట్ అనేటువంటిది మనకి జనరేట్ అవుతుంది. Yes. ఫైనల్ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఎవరైతే కెమెరాలు ఆన్ చేయలేదో ఒకసారి రిమూవ్ చేశాను 561 261 మిమ్మల్ని ఇంకా పూర్తిగా రిపోర్ట్ చేసేస్తా, డిలీట్, ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వలేరు క్లాస్ కి. మనుషులా దున్నపోతులరా, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలరా మీకు? దొంగల్లాగా బతుకుతారు ఎందుకురా? Again I am removing. I cannot tolerate. ఎన్నిసార్లు అని చెప్తామండి? కెమెరాలు ఆన్ చేయకుండా ఎందుకు బతుకుతారో తెలియదు. అటు ఇటు రోడ్ల మధ్య తిరగడానికి, ఇంట్లో అటు ఇటు కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి తప్ప మీరు కెమెరాలు ఆఫ్ చేసేది లేదు. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, జాగ్రత్తగా చూడు. Yes, sir. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎరే ఏంటి అంటే 39 9 81 45 90 27 72 18. జాగ్రత్తగా విను, జాగ్రత్తగా చూసి ఆన్సర్ చెప్పు. Yes, sir. పాస్ 1 అమ్మా. ముందు ఎరేలో ఉన్నటువంటి Smallest value 9. smallest value, listen, 0 1 2 3 4 5 6 and 7. What is the smallest value? 9. 9 అనేటువంటి దాని యొక్క పొజిషన్ ఎంత? 1. 9 అనేటువంటి దాని పొజిషన్ ఎంత అమ్మా? 1. One. అందువల్ల ఏ పొజిషన్ ని మనం రీప్లేస్ చేయబోతున్నాం, ఎక్స్చేంజ్ చేయబోతున్నాం? 1. 0 1. ఎవరితో రీప్లేస్ చేశాను 9 ని? 0 A of 0. A of 0 ని A of 1 తో రీప్లేస్ చేశాను. అంటే 39 9 ఎక్స్చేంజ్ అయిందా లేదా? Yes, sir. అయింది sir. రైట్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సెకండ్ పాస్ అమ్మా? 18. విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ హియర్? 18. 18. సో 18, ఇక్కడున్న 18 ఎవరితో రీప్లేస్ అవ్వాలి? A1. 39 తో రీప్లేస్ అవ్వాలి. ఓకేనా? Yes, sir. అంటే 7 సార్ట్ అయిపోయింది, 9 సార్ట్ అయిపోయింది, 18 సార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఉన్న వాటిలో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటమ్మా? 27, sir. 27. 27 ఎవరితో రీప్లేస్ అవ్వాలి? 81. 27 యొక్క లొకేషన్ ఎంత? 5. 5. ఇదే కదమ్మా ఏరియా 5 కదా. ఇక్కడ Yes, sir. చూడండి, 9 18 27 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? 39. 39 is the smallest element. 39 ఎవరితో రీప్లేస్ అవ్వాలి? 40. 45. 5. సో 39 ఇక్కడికి వచ్చేసింది, 45 ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 45. 45. 45 ఇక్కడికి వచ్చేసింది, 90 ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 72. 72. 72 ఇక్కడికి వచ్చేసింది, 81 స్వాప్ అయింది. నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ ఏంటి? 81. ఓకే. సో by using Selecting, sir. a list, we are performing operations. Those operations includes exchanging. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టార్గెట్ ఏంటి అంటే there are only 2 steps. ఆ స్టెప్స్ ఏంటన్నా? ఒకటి the first step is identify the smallest element. ఉన్న వాటిలో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి. and then choose an algorithm for replacement or exchange. ఆ ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఇంకొక ఎలిమెంట్ తో మీరు గనక ఐడెంటిఫై ఒరే బంటి దున్నపోతా,
ఎందుకురా ఆ స్టిక్కర్లు ఎందుకురా నీ బొంద, నీ పేరు ఎందుకురా పక్కన నీ రోల్ నంబర్ సావబెట్టరా, యూజ్లెస్ ఫెలో. బంటి, కుక్క పిల్ల, యూజ్లెస్ ఫెలో. సిగ్గుండాలరా ఎన్నిసార్లు తిట్టినా. యూ విల్ బి రిమూవ్డ్. బంటి అంట, కుక్క పిల్లని పెట్టుకో, లేకపోతే గాడిద అలా పెట్టుకోరా నీ బతుక్కి. వాడికి 100 సార్లు చెప్పా, ఒరే బాబు ఎవరు కూడా పేర్లు పక్కన పేర్లు పెట్టుకోవద్దు, మీకు రోల్ నంబర్స్ చాలు అని చెప్పా. ప్రతిరోజు వాడు మారుస్తాడు. రైట్, నెక్స్ట్ చూడండమ్మా. ఇన్ దిస్ కేస్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారో చెప్తున్నాను కదా, రేపు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ టైంలో ఉంటదిరా ఒక్కొక్కడికి. రేపు ఫెయిల్, ఎంతమంది ఫెయిల్ అవుతారో చూడండి. ఇవాళ ఎదవేషాలు వేసే ప్రతి వాడు ఫెయిలే. ఐఎమ్ లిటరల్లీ స్పీకింగ్. దొంగల్లాగా కెమెరాలు ఆఫ్ చేసుకుంటున్నారు, అందరూ ఫెయిలే. కొంచెం కాతే కొంచెం సిన్సియర్గా చదువుకుందాం, ఇంట్లో వాళ్ళు కష్టపడి చదివిస్తున్నారనే బుద్ధి కానీ కామన్ సెన్స్ కానీ లేదు. వెధవల్లా చచ్చారు. చాటింగ్లు చేసుకోవడం, మీ బతుకులు నాకు తెలియదా? ఎవడు శశి 444 కెమెరా ఎందుకు ఆన్ చేయవురా? మీకేం రోగం అంటరా కెమెరాలు ఆఫ్ చేసుకుంటావు? యూజ్లెస్ ఫెలో. నీ బతుకులు మారవరా? ఎన్నిసార్లు నన్ను ప్రతిరోజు ఒకసారి చెప్పాల్సిందే. కెమెరాలు ఆన్ చేసే బతుకులు ఎందుకురా మీకు? క్లాస్ వింటున్నావా? డౌట్లు ఏమైనా వస్తున్నాయా? నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలిగా మీతో. $557 ఇంకోసారి కెమెరా ఆఫ్ చేసి నీ తలకాయ పగిలిపోద్దురా. యూజ్లెస్ ఫెలోస్. చదువుకునేవాడు అంటారా మీరు? అసలు చదువు వచ్చేదేనా మీకు ఈ బతుకులకి? అడిగితే ఒక్క మొక్క ఆన్సర్ రాదు. ఒరే 571 దున్నపోతా, 571 ఒరే దున్నపోతా. వాణ్ణి వీడిని కమ్యూనికేట్ చేయడం కాదురా నీ బతుక్కి. ఇక్కడ చావు. ఒరే నీ జీవితం డబ్బులు రోడ్ల మీద అడుక్కోవటమే, వాణ్ణి వీడిని చూసి సిగ్గుపడుతూ. దూకరెక్కడన్నా పోయి. useless fellows. Right. Okay. In this case, we have seen the first element. The first element is 1. So position తీసుకున్నాను. Position identify చేయండి 9. Smallest element ఎక్కడుందో వెతకండి. ఆ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఈ ఎలిమెంట్ తో రీప్లేస్ చేయండి. ఇలా జరిగేటువంటి ప్రొసీజరే we call it as, it is a model known as a selection sorting. Now move on to algorithm. జాగ్రత్తగా చూడండమ్మా. అల్గరిథం వస్తే ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ రాదు. If you perfect with the algorithm, then only you will know the program. There are 2 elements here. Number 1 is selection sort function. Second function is the smallest function. రెండు రకాల ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సెలెక్షన్ సార్ట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్, ఇంకొకటి ఏమో స్మాలెస్ట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్. వన్ ఈజ్ సెలెక్షన్ సార్ట్. అమ్మ మనకి తెలుసు కదా, మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎన్ అరే అండ్ ఎన్. n is nothing but number of elements. n అంటే ఏంటమ్మా? number of elements. a of 10 అని డిక్లేర్ చేశాను. అడుగుతాను కదా, how many elements do you want to enter? I require 5 elements. I require 7 elements. Selection sort array n. ఏం చెప్పాను?
repeat step 2 and 3 for k is equal to 1 to n minus 1. Repeated గా మనం చూస్ చేసుకోండి. సో ముందుగా స్మాలెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళానండి. స్మాలెస్ట్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. Initially array of k is the smallest value. Position is equal to k. అంటే ఇనీషియల్ గా మనకున్నటువంటి పొజిషన్ చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ కే, ఆ కే అనేటువంటి లొకేషన్ ఏరియా ఆఫ్ 0 తీసుకోండి. The first element is the smallest one. For example, if a of 0 is the smallest element, k value is equal to 0. Area of k. J is equal to k plus 1 to n minus 1. And if we have array element 6, we are going to start with 0 to 5. ఏం చెప్పానమ్మా? Small is greater than area of j. Then small is equal to area of j. Position is equal to j. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, 7, 15, 20 లేకపోతే 9 అనుకోండి. 4 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ 0, ఏరియా ఆఫ్ 1, ఏరియా ఆఫ్ 2, ఏరియా ఆఫ్ 3. ఓకే, స్మాలెస్ట్ ఎంత అనుకున్నాను? ఏరియా ఆఫ్ కే అమ్మా. ఏరియా ఆఫ్ కే ఎంత? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 అనుకోండి. వాట్ ఈస్ దిస్? 0. పొజిషన్ ఎంత? 0. j is equal to k plus 1. j is equal to k plus 1 అంటే ఎంతమ్మా? ఏరియా ఆఫ్ 1. లోపలికి రండి. స్మాల్ లో ఇప్పుడు ఏముంది? స్మాల్ లో ఏరియా ఆఫ్ కే. నౌ స్మాల్ is equal to 9 ఉంది. స్మాల్ which means that 9 is greater than area of j. area of j ఎంత? 7. 9 is greater than 7. అవునండి. కాబట్టి ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? Small is equal to 7. What is the position? Position is equal to 1. మా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని నేను ఏమనుకుంటున్నాను? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని నేను స్మాలెస్ట్ అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఏరియా ఆఫ్ సైజ్ చెప్పాను, IN. బాబు నీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలని అడిగాను. ఫర్ లూప్ లో ఎరేని రీడ్ చేశాను. ఇక్కడ దాకా కామన్. ఈ ప్రొసీజర్ అన్నిటికీ కామన్. బబుల్ సార్ట్ అయినా, సెలెక్షన్ సార్ట్ అయినా అన్నిటికీ కామన్. సెలెక్షన్ సార్ట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ కాల్ చేశాను. ఎస్, ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. చూడమ్మా, వాట్ ఈస్ కే వాల్యూ హియర్? కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ 4. లోపలికి వచ్చేసేయండి. పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ఏరే ఏ, k0, n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 4. వెంటనే స్మాలెస్ట్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. ఇక్కడికి వెళ్ళానమ్మా. స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ఎరే k is equal to 0, n is equal to 4. పొజిషన్ ఎంత? k. వాట్ ఈస్ ద k వాల్యూ హియర్? 0. స్మాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ k. ఇక్కడ చూడండి, ఎలిమెంట్స్ ఇవి 4 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. 9, 7, 20, 30. వాట్ ఈస్ ఇది? 0, 1, 2, 3. ఏ ఆఫ్ 0 ఎంతమ్మా? 9. అంటే స్మాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ప్లస్ 1. k వాల్యూ ఎంతండి? 0. k ప్లస్ 1 అంటే ఎంతమ్మా? 1. 0 ప్లస్ 1, 1.1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 4. ఎస్, లోపలికి వచ్చాను. ఏరియా ఆఫ్ 1. వాట్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ 1? ఏరియా ఆఫ్ 1 ఎంత? 7. 7 ఈజ్ లెస్ దాన్ స్మాల్ 9. ఎస్, సారీ, ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ I. ఏరియా ఆఫ్ I ఎంత ఉంది? దిస్ ఈజ్ 7. ఈజ్ లెస్ దాన్ 9. అవునా కాదా? ఎస్. అందుకోసం ఏం చేశాను? స్మాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ I. వాట్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ I? 7. వాట్ ఈజ్ I వాల్యూ? పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I. I అంటే 1. మరలా రిపీట్ చేశాను. I will be incremented. 2. 2 is less than n. Yes, 2 is less than 4. Yes. Area of 2 ఎంతమ్మా? 20. 20 is less than small. Small అంటే ఇప్పుడు 7 కాదు. కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చాను. మరలా తిరిగాను. 2 plus 1, 3. That is 30.
30 is less than small. No. కాబట్టి మరలా now return the position. What is the position? ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా పొజిషను 1. అంటే ఉన్న వాటిలో ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ఏంటి? array of 1, its value is 7. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందండి? ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. సో వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్? పొజిషన్ వచ్చేసింది కదా. ఏం చేశాను? temp is equal to array of k. temp is equal to array of k అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ array of 0. array of k is equal to array of position. What is array of position? a of 1. అంటే అక్కడేమో 9 ఉంది, ఇక్కడేమో 7 ఉంది. ఈ 9 ని 7 ని ఇంటర్చేంజ్ అయ్యండి. అమ్మా మీకు temp is equal to a is equal to b is equal to temp. a is equal to 10, b is equal to 20 అయితే స్వాపింగ్ చేయాలి అంటే గుర్తుందా? పాకెట్ తీసుకున్నాను, ఒక ఈ చేతిలో పెన్ ఉంది, ఇంకో చేతిలో ఇంకో పెన్ ఉంది. ఈ రెండు పెన్స్ ని కనుక ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి అంటే జస్ట్ temp is equal to a అనుకుంటాను, a is equal to b అనుకుంటాను, b is equal to temp అనుకుంటాను. Then we are performing an operation what you call interchange operation. ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా? ఇంటర్చేంజ్ జరిగింది అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం ఇవ్వాలి సార్? k వాల్యూ. k will be incremented by 1. Now here I am calling array k ఎంతమ్మా? 1 n. మరలా వెళ్ళిపోయాను. I is equal to మరలా పొజిషన్ తీసుకున్నాను, స్మాలెస్ట్ అనుకున్నాను. This procedure will be continued until your required sorted list occurs. మీకు సార్టెడ్ లిస్ట్ వచ్చేంత వరకు ఈ ప్రొసీజర్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a selection sorting. దీన్ని ఏమంటారంటే సెలెక్షన్ సార్టింగ్ అల్గరిథం. సెలెక్షన్ సార్టింగ్ అల్గరిథం అని చెప్తూ ఉంటారు. అల్గరిథం తీసుకోండి. ఈ అల్గరిథం ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తీసుకెళ్ళాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమి లేదమ్మా, బేసిక్ ప్రొసీజర్ మొత్తం కూడా కామన్ గానే ఉంటుంది. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? Advantages of selection sorting algorithm: it is very simple and it is very easy to implement. It can be used for small data sets. It is 60% more efficient than bubble sort. So selection sort అనేటువంటిది ఏ విధంగా క్వాడ్రాటిక్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ద గివెన్ డేటా ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో సెలెక్షన్ సార్టింగ్ లో ప్రొసీజర్ అర్థం చేసుకోండి, ఇమీడియట్ గా మీకు ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ డౌన్ దిస్ పార్ట్. జస్ట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి అందరూ. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ ఎలిమెంట్స్. ఒక నోట్బుక్ తీసుకొని నోట్బుక్ లో చూడండి, ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. ఎలిమెంట్స్ లో ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి నైన్ లేదు సార్ మేము కొంచెం ఈజీగా ఉండే విధంగా తీసుకుంటాం, ఇదైనా తీసుకోవచ్చు. ఒకసారి క్లియర్ చేస్తాను, తర్వాత మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ లిసన్. రైట్ ఆన్ ది ఎగ్జాంపుల్. కలర్ లో ఉన్నదేమో సార్టెడ్ లిస్ట్. జస్ట్ నోట్ డౌన్ 8 4 6 9 2 3 1. త్వరగా నోట్ చేయండి అమ్మా, త్వరగా నోట్ చేసుకోండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఫాస్ట్ ప్లీజ్. ఓన్ గా చేయడానికే ట్రై చేయండి, చూసి రాయొద్దు.
ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి. దాని ద్వారా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో రీప్లేస్ చేయండి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టెప్ 1 is the smallest element that will be replaced with 8. 1 place లో 8 వస్తుంది, 8 place లో 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి, దాన్ని తీసుకువెళ్ళి రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. దిస్ ప్రొసీజర్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ సార్టెడ్ లిస్ట్ అక్కర్స్. మనకి సార్టెడ్ లిస్ట్ వచ్చేంత వరకు ఆ ప్రొసీజర్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళాలి. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి అన్న. ఇది మీకు ల్యాబ్ కి ఉపయోగపడుతుంది, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కి ఉపయోగపడుతుంది. అల్గోరిథం రాయాలి, దాంతో పాటు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా యూ నీడ్ టు ఇలిస్ట్రేట్ ద ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ ప్లీజ్. Yes, sir. నోట్ చేశారమ్మా? Yes, sir. సో సేమ్ ఇదే టెక్నిక్, అంటే కొంచెం అల్గోరిథం ఈజీగా ఉంటుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ టెక్నిక్ చూసుకోవడం జరిగింది. దీని ఇందులో పాసెస్ ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ని మనం అప్డేట్ చేస్తున్నామో చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఉన్న లిస్ట్ లో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్? 9. Here the smallest element is 9. 9 will be replaced with 39. అందువల్ల పొజిషన్ 9 యొక్క పొజిషన్ ఎంత? 1 కదా. 9 యొక్క పొజిషన్ ఎంత? 1. 1. This is 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 0. అందువల్ల పొజిషన్ 1 రాశాను. తర్వాత స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 18. 18 అంటే దాని లొకేషన్ ఎంత? 7. 7. In the case of our algorithm, we always check for the position identification, and then we are going to have exchange of those elements. So this is the information related to a selection sort algorithm. Okay, that's all. We'll continue tomorrow.